Audio Jungle. This is High-Tech News TV News. Chennai Kaveri Hospital marks successful of its 4.5-hour stroke reversal program. For many families, a stroke comes without warning and challenges life in minutes. But at Kaveri Hospital, timely care has rewritten that story for hundreds of people. At a success meet held on World Stroke Day 2025, the hospital shared the promising outcome of its 4.5-hour stroke reversal program, a specialized initiative that focuses on treating stroke patients within the crucial early hours after onset. Over the last 2 years, Kaveri Hospital stroke teams across Chennai have managed 956 stroke cases. Among them, 120 plus patients reached the hospital within 4.5 hours of first symptom, and 82 plus experienced complete stroke reversal, meaning blood flow to the brain was restored in time to prevent permanent damage. In this occasion, Kaveri Hospital interventional radiologist Dr. Periya Karpanan says, when a stroke happens, every minute counts. Each pausing moment can mean the loss of thousands of brain cells. But when patients reach it quickly, we can not only save their life, we can save their ability to speak, move and live independently. Seeing someone walk out of the hospital fully recovered after such a major event is what drives us every single day. Stroke treatment is about science, precision and teamwork, explains Dr. G. Satish, Senior Consultant and Clinical Lead Interventional Radiologist, Kaveri Hospital, Radial Road. The result we see that when patients arrive on the time truly remarkable, they regain their speech, strength and confidence far quicker. We have seen people walk again, talk again and return to their work when families, all because they reached us in time, shares Dr. Satya Narayanan, Interventional Radiologist, Kaveri Hospital, Alvarpet. That moment when a patient smiles and says, I feel normal again, is the best outcome any doctor could wish for. After that, Dr. Aravindan Selvaraj, co-founder and executive director of Kaveri Group of Hospitals, said, our goal is not just to treat stroke but to change the city's response to it. Then finally, they provided emergency stroke helpline 044 400 6000. Sivarajan, Dr. Satya Narayanan, Dr. Satish, Dr. Periya Karpan, and we have Dr. Venkat Karthikeyan. Okay. எல்லாருக்கும் எங்களோட நன்றிகள். ஸோ ஸ்ட்ரோக் பக்கவாதம் அப்படிங்கிறது நம்ம டாக்டர்ஸ் இப்போ கொஞ்சம் நேரமாக பேசிட்டு இருந்தப்போ கேள்விப்பட்டீங்க இல்லையா? அது மாதிரி ரொம்ப சடனாக வரக்கூடிய ஒரு மேஜர் மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி. பட் அது பெரும்பாலும் மக்களுக்கு அதோட முக்கியத்துவம் தெரியறது இல்லை. ஏன்னா ஹார்ட் அட்டாக் வரும்போது நெஞ்சு வலி வருது, மூச்சு திணறதுனால உடனே ஹாஸ்பிட்டல் போகணும்னு எல்லாரும் பதட்டப்படுறோம். ஆனால் ஸ்ட்ரோக் வரும்போது பெருசா வலி இருக்காது. அது சம்டைம்ஸ் ஏதோ நான் ஒரு மாதிரி சாஞ்சு படுத்துட்டதுனால கை மரத்து போச்சு அப்படின்னு அது உதாசீனப்படுத்துறது தான் நிறைய தடவை பார்க்குறோம். அண்ட் பெரும்பாலும் பெரிய ஸ்ட்ரோக் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு 1 or 2 weeks டைம்ல எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு வார்னிங் ஸ்ட்ரோக் கூட வரும். அது டிஐன்னு சொல்லுவோம். அதையுமே மக்கள் பெரும்பாலும் உதாசீனப்படுத்திடுறாங்க. அந்த டைம்ல வந்திருந்தா கூட அந்த பெரிய ஸ்ட்ரோக்கும் நம்ம தடுக்க முடியும். ஹார்ட் அட்டாக் முன்னாடி இப்படி சின்ன ஆன்ஜைனா வர மாதிரி சின்ன ஸ்ட்ரோக்கும் அப்பப்போ வரலாம். ஸோ இந்த மாதிரியான வார்னிங் சைன்ஸுக்கு தான் அந்த பி ஃபாஸ்ட்னு சொல்றோம். அதாவது பேலன்ஸ் லூஸ் பண்றது, நம்ம பேசும்போது வார்த்தைகள் தவறி வர்றது, அதுக்கப்புறம் கண்ணில் மாற்றங்கள் வர்றது, பார்வையில மாற்றங்கள் வர்றது, ஏதாவது பொருள் எடுக்கும்போது கை கால் இயக்கம் கம்மியா இருக்கிறது, இதெல்லாமே முக்கியமான சயின்ஸ். முகத்துல தொய்வாருது, இதெல்லாமே கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள். இந்த மாதிரி இருந்தா இமீடியட்டா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர்றது முக்கியம். ஹாஸ்பிட்டல்ன்றத விட ஸ்ட்ரோக் ரெடி ஹாஸ்பிட்டல்ங்கிறத முக்கியமான வார்த்தை. எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையுமே சிடி ஸ்கேன், எம்ஆர்ஐ இருக்காது, நியூராலஜி ஃபெசிலிட்டி இருக்காது. அந்த டாக்டர்ஸ்க்கு இதோட முக்கியத்துவம் பெரும்பாலும் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பில்லை. சின்ன ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல, கிளினிக்ஸ்ல நிறைய பேஷண்ட்ஸ் பக்கத்துல இருக்க அவங்களோட ஜிபியை பார்க்க போயிடுவாங்க, இல்ல ஃபேமிலி டாக்டரை பார்க்க போயிட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் டைரக்டா ஸ்ட்ரோக் ரெடி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரணுங்கிறது முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கும். ஒன்ஸ் அங்க வந்துட்டாங்கன்னா, இப்போ காவேரி மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் வெங்கட் சொன்ன மாதிரி இங்க வந்தோடனே இவ்வளவு பணம் கட்டுங்க, இவ்வளவு நீங்க டெபாசிட் கொடுத்தாதான் ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுன்ற எந்த ஒரு காரணமும் இருக்காது. வந்தாங்கன்னா இமீடியட்டா அவங்களுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் வேணுமோ அதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பில்லு பத்தியே பேச ஆரம்பிப்போம். ஸோ அது மாதிரி ஏன்னா இது பிரெயின் ரொம்ப டைம் சென்சிட்டிவான ஒரு ஆர்கன். ஈச் அண்ட் எவ்ரி செகண்ட், எவ்ரி மினிட் முக்கியம். ஸோ உங்களுக்கு இருக்க கேள்விகளை கேளுங்க, நாங்கள் எல்லாரும் பதில் சொல்ல முடியாது, எனி டைம் வரலாம்.
ஒரு 20% பேர் வந்து தூக்கத்துல வந்துரும். அதனால தூங்கி எந்திரிக்கும் போது அந்த விண்டோ பீரியட் எப்ப ஆரம்பிச்சுன்னு தெரியாது. தூங்க போகும்போது ஆரம்பிச்சதா, மிடில் ஆஃப் த நைட் ஆரம்பிச்சதா, தூங்கி எந்திரிக்கிறதுக்கு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சதான்றது கண்டுபிடிக்க முடியாது அவங்களால, சொல்ல தெரியாது. அந்த மாதிரியான வரவங்களுக்குன்னு ஸ்பெஷல் ஸ்கேன்ஸ் இருக்கு. அந்த ஸ்கேன் பண்ணும்போது டாக்டர் சதீஷ் சொன்னார் இல்லையா, அந்த ஆல்ரெடி டேமேஜ் ஆன பிரெயின் டிஷ்யூ இருக்கு, அதை சுத்தி வந்து தப்பிக்கக்கூடிய பிரெயின் டிஷ்யூ இருக்கு, அது எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முக்கியமான ஸ்பெஷல் ஸ்கேன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதுக்கு தான் அந்த ஸ்ட்ரோக் ரெடி ஹாஸ்பிட்டல் வரணுங்கிறது. அந்த மாதிரி ஸ்கேன் பண்ணும்போது இவருக்கு அந்த மருந்து கொடுக்க முடியுமா முடியாதான்ற நம்மளால முடிவெடுக்க முடியும். இப்படி முடிவெடுத்துட்டு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணும்போது அவருக்கு எக்ஸலண்ட் அவுட்கம் கிடைக்கும். பெரும்பாலும் மென்ல தான் அதிகம், பட் அதாவது மெனோபாஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, 50 வயசு தாண்ட பெண்களுக்கும் மென்னுக்கு ஈக்குவலா ஆன ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி இப்போ நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ்க்கும் ஸ்ட்ரோக் வரதை பார்க்குறோம். டெஃபினட்டா வந்து ஸ்ட்ரோக் வரதுக்கான ரிஸ்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அதோட முக்கியமானது நைட்டு கொரட்டை விடுறாங்க இல்லையா, ஸ்லீப் அப்னியான்னு சொல்லுவோம், அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கும் ஸ்ட்ரோக் ரிஸ்க் அதிகம். அதுதான் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஸ்ட்ரோக் வரதுக்கு. தலையில் அடிப்படுறதுனால ஸ்ட்ரோக், அதாவது யூஸ்வலாக வந்து என்ன ஆகும்னா ஸ்ட்ரோக் வந்து கீழே விழுவாங்க, அதனால அடிபட்டு சில பேர் அதனால வருவாங்க, அதாவது கீழே விழுந்துட்டாங்க அடிபட்டுருச்சுட்டு. பட் ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்ட்ரோக் வந்து கீழே விழுந்துருவாங்க, அதனால தலை அடிபட்டிருக்கும். அது எந்த மாதிரி ஸ்ட்ரோக்னா அது வந்து ரத்த கசிவு ஏற்படும், ஹெமரேஜிக் ஸ்ட்ரோக்னு சொல்லுவோம். அப்போ வந்து மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துருவாங்க, அப்போ வந்து ஆக்சிடென்ட் அந்த மாதிரி ஆகும். அவங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க, ஆக்சிடென்ட் ஆனதுனால தலையில் அடிபட்டுருச்சுன்னு நினைப்பாங்க. தூக்கமின்மை அதெல்லாம் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் தான், அது வந்து ஒரு அடிஷ்னல் ஃபேக்டர். அது மட்டுமே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரோக்கு காரணம். மெயினாக வந்து இந்த சுகர், பிபி இதெல்லாம் தான் வந்து அதை அப்படியே கொண்டு போய் கடைசியில் ஸ்ட்ரோக்ல முடிக்கும். இதற்கு வந்து சடனா தலை வலிக்கலாம், இல்லை வாமிட் ஃபீலிங் இருக்கலாம், கண்ணு பார்வை வந்து ஒரு திரை இறங்குற மாதிரி வரலாம், மேல இருந்து கீழே வர மாதிரி, சைட்ல வர மாதிரி, பேசிட்டு இருக்கும்போது வார்த்தைகள் குளறலாம், இல்லை 1-2 வார்த்தை ஸ்டக் ஆகிட்டு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மறுபடியும் வரும். சில பேர் கையில கொஞ்சம் கிளம்சியா இருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் ரெக்கவரி ஆயிடுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து வார்னிங் சைன்ஸ். நடக்கும்போது கொஞ்சம் தள்ளாட்டம் இருக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஜென்ரலா வில் பாஸ் இட் ஆன், அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. எனிதிங் தட் இஸ் அவுட் ஆஃப் கேரக்டர், இந்த ஸ்ட்ரோக் எஸ்பெஷலி அவங்களுக்கு பிபி சுகர் இஷ்யூ இருக்கு, கொலஸ்ட்ரால் இஷ்யூ இருக்கு அப்படின்னா அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா வாட்ச் பண்ணிக்கணும். இந்த வருஷத்தோட ஸ்ட்ரோக் டேயோட மெயின் மெசேஜ் வந்து டைம் இஸ் பிரெயின் அண்ட் எவ்ரி மினிட் கவுண்ட்ஸ். அதாவது நம்ம மூளைக்கு வந்து 3 நிமிஷத்துக்கு மேல அதால வந்து ரத்த ஓட்டம் இல்லாம தாங்க முடியாது. மற்ற ஆர்கன்லாம் கூட இட் கேன் சர்வைவ் அ லிட்டில் பிட், ஹார்ட் கூட சர்வைவ் ஆகும். 3 மினிட்ஸ்க்கு மேல போயிட்டாலே அந்த பிரெயின் டிஷ்யூ சாக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் இனிஷியேட் பண்ணணும். பட் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்துட்டு அந்த ட்ரீட்மெண்ட் விண்டோ பீரியட்ஸ்ல அந்த கிளாட் பஸ்டிங் மருந்து கொடுக்குறோம், அது வந்து 4.5 மணி நேரத்துக்கு மேல கொடுக்கவே முடியாது, அது கொடுத்தா டேஞ்சர். அதே மாதிரி கத்திட்டர் போட்டு அந்த கிளாட்டை சக் பண்ற ட்ரீட்மெண்ட்டுமே வந்து 6 to 8 மணி நேரத்துக்கு மேல பெரும்பாலும் கொடுக்கறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ அதனால எவ்வளவு சீக்கிரம் உள்ள வரீங்களோ அவ்வளவு சீக்கிரமான ரெக்கவரி இருக்கும், லாங் டேர்ம் அவுட்கம் இருக்கும். காவேரியில வந்து அந்த ஜிபிஎஸ் எனேபிள்டு சிஸ்டம் இருக்கு. ஆம்புலன்ஸ்ல இருக்க பேராமெடிக் எல்லாருமே ஸ்ட்ரோக் ட்ரெயின்டு பேராமெடிக். ஸோ அவங்க போகும்போதே அங்கேருந்தே இந்த பேஷண்ட் வந்து ஸ்ட்ரோக் தான், நான் ஸ்ட்ரோக் மிமிக்ஸ்னு கொஞ்சம் இருக்கு, ஸ்ட்ரோக் மாதிரியே சில காரணங்கள் இருக்கு, அதெல்லாம் அவங்க ரூல் அவுட் பண்ணிட்டு ஸோ இந்த பேஷண்ட் வந்து எங்க உடனே அழைச்சிட்டு போகணும், நியரஸ்ட் காவேரி எது அப்படின்னு அவங்களே டிசைட் பண்ணிடுவாங்க. அண்ட் காவேரியில் இருக்கு அந்த ஆம்புலன்ஸ்ல இருக்கும்போதே அந்த டெலி ரேடியாலஜி, டெலிமெடிசன் அந்த மாதிரி சொல்றோம் இல்லையா, அங்க இருந்து அவங்களோட பல்ஸ், பிபி எல்லாமே லைவா வந்து எமர்ஜென்சி ரூம் டாக்டர்ஸ்க்கு அனுப்பிச்சிருவாங்க. எமர்ஜென்சி டாக்டர்ஸ் தே கேன் see the patient in the ambulance and they will make a decision. ஓகே, இது வந்து ஸ்ட்ரோக் தான், இல்லை கை கால் வலிப்பு கூட ஸ்ட்ரோக் மாதிரி இருக்கும், ஸோ இந்த மருந்து உடனே கொடுங்க அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் அங்கேயே ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ பேஷண்ட் எமர்ஜென்சி ரூமுக்கு வரும்போது ரொம்ப ஒரு மோசமான நிலையில இருக்க மாட்டாங்க, ஓரளவுக்கு ரெக்கவரி ஸ்டேஜ்ல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ஹெல்த் செக்அப்ல நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பார்ப்போம். நம்ம ஸ்ட்ரோக் ரிலேட்டடா தேவையான பல விஷயங்களும் நம்ம சேர்த்து பார்ப்போம் 50 வயசு தாண்டி வரவங்க எல்லாருக்குமே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கழுத்து வலியா, மூளைக்கு போகிற ரத்த குழாய்கள் அடைப்பு வரலாம், அது பெரும்பாலும் எல்லா ஹெல்த் செக்அப்லையும் இருக்காது. ஸோ நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரவங்களுக்கு அதையும் சேர்த்து பார்ப்போம். அப்புறம் ஹார்ட்ல மாற்றங்கள் இருக்கான்றதை பார்ப்போம். இதெல்லாம் தான் காரணங்கள் ஸ்ட்ரோக் வர்றதுக்கு. ஓகே, இப்ப நீங்க கேக்குறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 2 வீலர்ல சில பேர் ஆட் கொடுக்குறாங்க, அது மாதிரிலாம் இதுல பண்ண முடியாது. வந்து ஏர்போர்ட்ல இருக்கிறாங்க, அப்புறம் இந்த புதுசா பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருக்கிறாங்க, எங்க நீங்க பார்த்தாலும் இப்போ ஈவன் மால்ல கூட EA மால், ஃபீனிக்ஸ் மால் பார்த்தீங்கன்னா காவேரியோட கிளினிக்ஸ் அங்க இருக்கு. அண்ட் அவுட்ரீச் சென்டர்ஸ் நிறைய இருக்கு. இப்போ அடையார், பூனமல்லி அங்கெல்லாம் 24/7 கிளினிக்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்க பக்கத்துல போயிட்டு அங்க இருந்து இமீடியட் ஆம்புலன்ஸ்ல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம். இன்னைக்கு ஸ்ட்ரோக் பாதிக்கப்பட்ட நபர் வந்து ஏர்போர்ட்ல ஃபிளைட் போர்டாக ஸ்ட்ரோக் வந்துச்சு. அங்க இருந்து உடனே காவேரிக்கு வந்தவங்க தான் நம்ம உடனே ட்ரீட்மெண்ட். அவங்க ஃபிளைட் ஏற போறாங்க மலேசியாவுக்கு, அவங்க வேலைக்காக, வீட்டு வேலைக்காக போறாங்க. அந்த ஸ்ட்ரோக் வரது
அவங்கள உடனே வந்து காவேரி கூப்பிட்டு வந்து அந்த நேரத்துக்கு வந்ததுனால நம்மளால ட்ரீட் பண்ண முடியுது. அதுக்கு காரணம் காவேரி சார்பா ஏர்போர்ட்ல எங்களுக்கு ஒரு டீம் இருக்காங்க. அவங்க அதை உடனே கண்டுபிடிச்சு இந்த ஸ்ட்ரோக்கு தான் எங்ககிட்ட அனுப்பிச்சு பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி முக்கியமா மக்கள் கூடுற இடங்கள்ல தான் காவேரியுடைய பொசிஷன் இருக்கு ஸ்ட்ரோக் அந்த ரைட்டு. மெயினா வந்து மீடியா வந்து நீங்க என்ன கன்வே பண்ணணும் அப்படின்னா, இட் இஸ் நாட் ஓன்லி நாங்க வந்து டிப் ஆஃப் ஐஸ்பர்க் ஒருத்தரோ 2 பேரோ தான் பார்ப்போம். இப்போ நிறைய பேர் இப்போ இதை பாக்குறவங்க தெரிஞ்சுக்கிறவங்க அவங்க என்ன தெரியணும் அப்படின்னா, இது மாதிரி வந்தது அப்படின்னா சீக்கிரம் போனா கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்க்கு வாய்ப்பு இருக்கு. மெயின் இப்போ உங்க ரிலேட்டிவே யாராவது கை கால் வராம போச்சு அப்படின்னா வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். வெயிட்டிங் தேர் இஸ் நோ வெயிட்டிங் டைம். ஸோ அதுதான் மெயின். நீங்க ஒரு பிளட்ஜ் எவ்ரிபடி, இப்போ நீங்க யார் யார் வந்தீங்களோ நீங்க நம்மளால முடிஞ்சது, உங்ககிட்ட நிறைய பேர் கேட்பாங்க, நீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் இன்டர்வியூ எடுத்திருக்கீங்களா, இது மாதிரி ஏதாவது வந்தா பண்ண முடியுமா அப்படின்னு. ஏர்லியர் த பெட்டர். ஓகே, எனி ஆம்புலன்ஸ் நீங்கள் எந்த ஆம்புலன்ஸ் கூப்பிட்டீங்கன்னாலும் அவங்க பக்கத்தில் உள்ள ஹாஸ்பிட்டலில் ஸ்ட்ரோக் ஃபெசிலிட்டி இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு உடனே எடுத்துகிட்டு போவாங்க. ஸோ அதில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா அவங்க போகிற ஹாஸ்பிட்டலில் கம்யூனிகேட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ தட் சிடி ஸ்கேனை வந்து ஃப்ரீயாக வச்சு எமர்ஜென்சியில் உடனே பார்த்து அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை இனிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதுதான் நம்ம வண்டியில் கூட்டிகிட்டு போகிறது. குறைந்தபட்சம் ஒரு சிடி ஸ்கேன் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலுக்காவது கூப்பிட்டு போகணுன்றது தான் மெசேஜ். ஸ்ட்ரோக் வந்துட்டு இந்த இமேஜிங் ஃபெசிலிட்டி இல்லாத இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போய் அங்கே நேரம் செலவழிக்கிறத கம்மி பண்ணிட்டோம்னாலே பாதி பேருக்கு நரம்புடைய சேதாரத்தை குறைச்சி டிசபிலிட்டியை குறைச்சிக்கலாம். குறைஞ்சபட்சம் சிடி ஸ்கேன் வேணும், அது இல்லாமல் ஸ்ட்ரோக் வைத்தியம் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு டைரக்ட் பண்ண வேண்டியது முக்கியம். அந்த மெசேஜை நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியாது. ஜெனரலைஸ்ட் ஹெல்த் அவேர்னஸ், ஹார்ட் அட்டாக் வராத மாதிரி பிரெயின் அட்டாக் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு நீங்க பாத்துக்கலாம்.